ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਿੱਖਿਓ ਵਾਚ ਮਰਹਟਾ ਛੰਦ। संचित कर्मन के पहले तुम स्थूल देह यह भाखी। कर्मन के लक्षण सुनबे को मेरी मत अभिलाखी। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਥੂਲ ਦੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਤ ਇੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। हे प्रश्न, हे गुरु, संचित कर्मों के पहले आपने यह स्थूल देह कही है, अब कर्मन के लक्षण सुनने को मेरी बुद्ध अभिलाखी अर्थात इच्छावान हुई है। श्री गुरुवाच संचितो प्रारब्ध कहे हैं, क्रियमान जो कर्म सुनहो यह तो को समझाऊं इनके अद्भुत मर्म। ਸੰਚਿਤ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਦ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਬੜਾ ਆਸ਼ਚर्य ਹੈ। उत्तर, हे सिख, संचित प्रारब्ध और क्रियामान जो कर्म सुनो, यह तेरे प्रत इनके आश्चर्य रूप भेद कहता हूँ। दोहरा, एक जन्म के कर्म फल भुगवै जन्म अनेक, संचित तासो कहत हैं सुख दुख सहत विवेक। ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਈ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਭੋਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸਹਿਤ ਵਿਵੇਕ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਦਾ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ, ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ। एक जन्म के कर्मों के फल अनेक जन्मों विखे जो भोग्य हैं, तिनको संचित कर्म कहते हैं, सुख दुख के विचार सहित। दोहरा, एक जन्म के कर्म फल भुगवें दूजी देह, सो प्रारब्ध कहावई सुन अब सहत स्नेह। ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮ ਫਲ ਦੂਜੀ ਦੇਹ 'ਚ ਭੋਗਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। टीका, एक जन्म के कर्म के फल दूसरी देह में भोग्य हैं, सो प्रारब्ध कर्म कहावते हैं, जिह प्रीत सहज सुन। सवैया गर्भ वसै नर सवैया गर्भ वसै नर की पस देह, जरायुज जोन तहाँ पद पावै। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰਭ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਹ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ, ਘੋੜੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। पेख ते आद जो अंड ते होत, सो अंडज जोन तहाँ छब छावै। ਪੰਖੀ ਤੇ ਆਦ ਜੋ ਅੰਡ ਤੇ ਹੋਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਖੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਪ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਅੰਡਜ ਜੋਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। सवेद ते सवेदज की उत्पत्त, सो बीज ते और जुवांस कहावै। ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਦਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਤੇ ਔਰ ਜਵਾਂਸ ਕਹਾਵੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜ ਦੇ ਬਿਰਛ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਕਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਤ ਭਿਜ ਪ੍ਰਿਛ ਤਨੂ ਕਨ ਲਓ, ਇਹ ਭਾਂਤ ਸੋ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਬਣਾਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਤਪੁਜ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਬਿਰਛ ਘਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਰਛ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 18 ਭਾਰ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਤਪੁਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਟੀਕਾ, ਗਰਭ ਮੈਂ ਜੋ ਵਸ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਆਂ ਸ ਕਹਾਵੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੀਜ ਤੇ ਔਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੂਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਤਪੁਜ ਬ੍ਰਿਛ, ਹਾਂਜੀ, ਬੀਜ ਤੋਂ, ਇਹ 500 ਜੀ। गर्भ में जो टीका, गर्भ में जो वसे हैं पुरुष, वह पशु की देह वहे जरायुज जोनी पद पावे, अर्थात जेर से पैदा होने वाले जरायुज जोनी कहावे हैं। सो पंछियों से आद अंडों से पैदा होते हैं, वह अंडज जोनी तहाँ छब छावे नाम विराजमान है। और शब्द स्वेद पसीने से स्वेद जुआ आदि से उत्पत्त, बीज को बास बिरछ तिन और तिनुकन तृण के अंकुर आदि पर्यंत से जो कहते सो उत्पुज जोनी कहावै हैं। एक आत्मा विचार से बिना इस प्रकार जीवों को कर्म बनावे हैं। आत्मा जड़ी है विचार तो बिना, जे आत्म विचार हो जाए फिर सब खत्म हो जाना ना काम। जे विचार तो बिना ये संसार है। सवैया कीट पतंग करे पस पंच, अधोगत में जल जीवन भावै। कर्म करके कीड़े पतंगे पशु पंछी
ਨੀਵੀਆਂ ਜੋਨਾਂ ਤੋਂ ਗਤੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਜਲ ਦੇ ਜੀਵ ਮੱਛੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੇ ਆ। कै सुर लोक वसै सुर हवै कब हूँ सुर राज के संपद पावै। ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਦੇਵਲੋਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਦਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੰਦਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। मानस हवै सुख दुख सहै कर ऊचर नीच के ऊच रो नीच के ऊच रो नीच के ਲੈ ਉਪਜਾਵੈ। ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੁੰਨ ਹੋਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਾਪ ਹੋਣ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚ ਨੀਚ ਦਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਏਕ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨਾ ਇਹ ਭਾਂਤ ਸੋ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਬਣਾਵੈ। ਆਤਮਾ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। कर्म ही कीट और पतंगियों की जोनी को प्राप्त करते हुए पशु पंछी जो अधो नीच गति की जोनी में हैं, जल जिन जीवन को पावे है, अर्थात जल के जो जीव हैं सो भी कर्मों के ही बनाए हुए हैं, अथवा स्वर्ग लोक में देवते होकर भी कर्मों कर ही बसता है। कदाचित सुर राज कहिए इंद्र की पदवी को पावे है, सो भी कर्मों का ही फल है। और कभी मानस देह होकर सुख व दुख को सहारता है, और ऊंच नीच के घर में लेकर कर्म ही पैदा करते हैं। एक आत्मा विचार से बिना इस प्रकार जीवन को कर्म बनावे हैं। सवैया कर्म कह सुर लोक लह अर पापन ते सब नरक सिधावै। सब कर्म करे ते देवलोक लेंदा, पाप कर्म करे ते नरक जांदा। पुण्य रूप पाप समान भये यह मानस के कुल में छब छावै। ते पुण्य पाप बराबर होण ते मनुख दी कुल च आ जांदा। जो सुखदेव लिलाट लिखियो ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, सो बड़ा ना घटै अर आए ना जावै। ਉਹ ਨਾ ਵੱਧਦਾ ਨਾ ਘਟਦਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। आत्म एक विचार बिना एह भांत सो जीवन कर्म बनावै। ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਦਾਂ ਜੀਵ ਕਰਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। टीका शुभ कर्म करने से स्वर्ग लोक को लेता है, और पाप कर्मों से नरक को सिधावे है। पाप और पुण्य समान एक रस हुए थे इस मानस के कुल में विराजमान होता है। सुखदेव कहते हैं कि जो लिलाट कहिए मस्तक में लिखा हुआ है, ना वध ना घट ही सकता है, ना वध ना घट ही सकता है, ना वध सकता ना घट सकता, ना आ ना जा ही सकता है। देखो एक आत्मा विचार से बिना जीवों को कर्म इस प्रकार से बनाए हुए हैं। सवैया जागृत मैं सब विश्व बनाए विलास करे बहु नैन हेरै। जागृत अवस्था 'ਚ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਦਿਨ ਬੜੇ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਾ, ਲੋਕ ਦੇਖਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ताही की बासन वास्ते वै स्वप्न वै मोह आन मनोरथ घेरै। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮਨੋਰਥ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਭੋਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵਾਸਨਾ ਹੀ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘੇਰਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਸੂਖਮ ਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੋ ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਅਤ ਹੋਤ ਸਖੋਪਤ ਨੇਰੈ। ਸੂਖਮ ਤੇ ਸਥੂਲ ਦੋਵੇਂ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਰਮ ਤੇ ਅਤ ਹੋਤ ਸੁਖੋਪਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰਮਦੇ ਨੇ, ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਖੋਪਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਦੇ ਸਥੂਲ ਦੋਵੇਂ ਸਰੀਰ। ਠੀਕ। तीन अवस्थन में सुख दुख लहै सद एक अदृष्ट प्रेरै। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ। जागृत में सब पृथ्वी को बिना करके बना करके बना रहे हैं। जागृत में सब पृथ्वी को बना करके विलास करता बहुत नेत्रों में देखता है। किसी की वासना के वास्ते कहिए अधीन हुए को सुपने में आन कर मनोराज करते हैं, घेरते हैं, मनोराज घेरते हैं। सूक्ष्म और स्थूल शरीर भ्रमते अत नेड़ सखोपत अवस्था के होवे हैं। तीन ही अवस्था में सदा सुख और दुख जो लेता है सो एक अदृष्ट की ही प्रेरणा है। कर्मां दी प्रेरणा है जड़ी तीनों मतलब अवस्थावां दे अंदर जो सुख दुख भोगदा। दोहरा इच्छा
निच परीक्षा त्रिविध कर्म के भोग। 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਭੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਇੱਛਾ ਦੇ, अच्छा ਤੇ ਪਰਾਈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ। जन्म जन्म आद मरना तलों कहत सियाने लोग। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਛਾ ਨਿੱਛਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਛਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਖ ਭੋਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਭੋਗ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ। ਪਰ ਇੱਛਾ ਕੋ ਪਰਾਇਆ ਬੰਦਾ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭੋਗਦਾ ਜੀ। इच्छा इच्छा ना इच्छा, इच्छा होनी और एक पराई इच्छा। इच्छा और ना इच्छा और पराई इच्छा, यह 3 प्रकार के कर्मों के भोग हैं। जन्म से आद ले के मरण पर्यंत यह सियाने लोग कहते हैं। दोहरा कर्म होत प्रारब्ध ते मूर्ख जानत नाहि। ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जी ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਪਿਛਲੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਰਮ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। जी। ਮੂਰਖ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। मान लेत अब मैं क्रिया ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ, मैं किए क्रिया मान जे आहे। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦਾ ਕਰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਰਤਾ, ਤਬ ਲੈ ਗਰਭ ਜਮਨਾ ਫਿਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਰਭ ਜਮਨੀ ਭੋਗਣੀ ਪੈਣੀ। ਕਰਤਾ बट ਬਣ वो कर्मा दे करके पाप ठीक है। कर्म प्रारब्ध से होते हैं, मूर्ख पुरुष जानता नहीं है, मान लेता है कि मैं किए हैं जो क्रियामान कर्म है। क्या बात है। दोहरा जन्म तरावत ते कर्म मान लेत फिर अग वेई जो प्रारब्ध ते समझत सो सर्वाग। ਅੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨੀ। ਜਨਮ ਧਰਾਵਤ ਕਰਮ ਤੇ ਜਨਮ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ठीक है। ਪਰ ਮਾਨ ਲੈ ਫਿਰ ਅੱਗ ਮਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। आहो ਯਾਨੀ ਜਨਮ ਧਰਾਵਤ ਤੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਲਬਧ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਰਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। अच्छा जी। ਵੇਈ ਜੋ ਪ੍ਰਲਬਧ ਤੇ ਸਮਝਤ ਸੋ ਸਰਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਲਬਧ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਲਬਧ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਵਗ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਗੱਲ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। वही क्रियामान कर्म जन्म धरावते हैं, फिर इस प्रकार अज्ञानी मान लेता है वह जो समझते हैं कि प्रारब्ध से जन्म होता है सो सर्वज्ञ। दोहरा ज्ञान उदय और होत जब संचित कर्म विलास। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, अच्छा जी। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੜ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਮਿਟ ਜਾ, ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਦੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਭੋਗ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਹੈ ਉਨੀ ਭੋਗ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਟ ਜਾਣੀ। जब हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो आवे है तब संचित कर्म सब नाश हो जाते हैं। और जो क्रियामान कर्म है सो होते ही नहीं। प्रारब्ध कर्म फल दे कर मिट जाते हैं। प्रारब्ध उन्होंने भोग ली। हाँ। दोहरा 3 देह है जीव का कही सहत विस्तार। 3 देह हैं जीव की, 3 देह ने जीव दी, सूक्ष्म स्थूल ते कारण। हाँ, 3 विस्तार ने कहती हैं। जाते तेरे चित्त में उपजे ब्रह्म विचार। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। जीव की 3 देह हैं सो विस्तार पूर्वक हे सिख तेरे सो कहीं है जिससे तेरे चित्त में ब्रह्म विचार पैदा हो आवे। दोहरा 5 भूत ते देह है ताको झूठी जान। 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਹ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਝੂਠੀ ਸਮਝੋ। साचो एका आत्मा सो विचार मन मान। सच्ची का आत्मा ही है, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਾ, ਮੰਨ ਲਾ। 5 भूतों से यह देह पैदा हुई, देह हुई को
को तो झूठी जान, जो एक आत्मा है सो मन में विचार से मानना के साचा है। सवैया भौतक देह सदा जड़ है, तम आत्म चेतन नित सो मानो। ਭੌਤਿਕ ਦੇਹ ਸਦਾ ਜੜ ਹੈ ਤਮ, ਆਤਮ ਚੇਤਨ ਨਿਤ ਸੋ ਮਾਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭੌਤਿਕ ਦੇਹ ਹੈ ਉਹ ਦੇਹ ਜੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਹ ਹੈ ਸਥੂਲ ਦੇ। ਭੌਤਿਕ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਮ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੇ। ਨਿਤ ਸੋ ਮਾਨੋ, ਨਿਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਇਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਮਰੈ ਜਨਮੈ, ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨਾ ਨਿਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦਸਬਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾਹ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ, ਸਾੜਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨਿਤ ਹੁੰਦੀ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਰੈ ਜਨਮ, ਮਨ ਮਰੈ ਜਨਮ, ਜੰਮਦੀ ਵੀ ਹੈ ਮਰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਤ ਅਖੰਡ ਸੁਜਾਨੋ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਿਤ ਅਖੰਡ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ ਦੇਹ ਅਮੰਗਲ ਰੂਪ ਸੋ, ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਆਸ਼ਰਿਆ ਵਖਾਨੋ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਵਖਾਨੋ, ਦੇਹ ਦਿਸਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ ਦੇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਮੰਗਲ ਰੂਪ, ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅਮੰਗਲ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਚੋਂ ਪਸੀਨਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਨਿਕਲਦਾ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਆਤਮ ਸ਼ੁੱਧ, ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਨੋ। ਤਾਂ ਕੋ ਏਕ ਕਹਿ ਨਰ ਮੂੜ, ਕਹੋ ਉਨ ਤੇ ਪਸ ਔਰ ਹੈ ਮਾਨੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਕਹੋਗੇ? ਕਹੋ ਉਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਔਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ? ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਆਤਮਾ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜੜ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਕ ਦਿਸਦੇ ਪਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਹ ਹੀ ਆਤਮਾ, ਦੇਹੋ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਸ਼ੂ ਕੌਣ ਹੈ? ठीक है। पूतों की हुई देह, पूतों पंच तत्वों की हुई देह सदा ही जड़ है, और तम नाम अज्ञान रूप है, और आत्मा चैतन्य रूप और नित मानता देह अनित है। यह देह मरे ओ जन्मे है, वह आत्मा नित अखंड स्वरूप जानना। देखिए कि यह देह भयंकर रूप है, सो आत्मा शुद्ध ओ अदृश्य, ना देखने वाला कहा है। यह पूर्वों ते देश के विशेषणों को एक बेवकूफ पुरख आत्मा में कहते हैं। कहो तो उनसे पशु और कौन मानना है। ठीक है, समझा गई। हाँ। दोहरा खट विकार है देह में, आत्म में तेना है। 6 ਵਿਕਾਰ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਆਤਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। सुन अब तिनके नाम सब समझावत हैं ताहे। ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਦੇਹ ਵਿੱਚ। देह में खट 6 विकार हैं, वो आत्मा में नहीं है। सुन अब तिनके नाम सब तेरे प्रत समझाते हैं। दोहरा उत्पत है अर बढ़त, उत्पत है अर बढ़त है। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਉਤਪਤ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है। ਦੂਜਾ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਵੱਢਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बाल युवा युत होए, ਫਿਰ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਹੋਏ ਅਰ ਮਰਨ ਹਵਾ, ਖਟ ਵਿਕਾਰ। ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ, ਫਿਰ ਬੁਢੇਪਾ, ਮਰਨਾ। ਇਹ ਖਟ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਹ ਉਤਪਤ ਹੋਵੇ ਹੈ ਔਰ बढ़ती है, ਦੇਹ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪੁਨः युवा होवे है। चौथा संयुक्त होवे, युवा के संयुक्त, फिर आप वृद्ध होवे। पंचवां अंत में मृतक को जावे है। छेवां यह खट विकार देह से जानने, और आत्मा में यह खट विकार नहीं है, और देह में यह 10 दोख है। सवैया सोच अशुद्ध भरी दुर्गंध, लसै बहु खंड स्थूल निहारो। एक ਤਾਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਮੈਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਰਗੰਧ ਭਰੀ ਦੁਰਗੰਧ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਸੈ ਬਹੁ ਖੰਡ, ਇਹਦੇ ਟੋਟੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ, ਬਾਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਰੋਗ ਗ੍ਰਸੈ,
ਸਥੂਲ ਨਿਹਾਰੋ, ਫਿਰ ਸਥੂਲ ਹੈ। ਰੋਗ ਰਸੈ, ਰੋਗ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਨੇ। ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਜਰੈ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਥਲੈ ਬਨ, ਫਿਰ ਸਿਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਮਿਖ ਪੂਮ ਆਧਾਰੋ, ਮਾਸ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਮ ਹੁੰਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਪੀਕ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੋਤ ਨਾ ਹੋਤ, ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਘਟੈ ਦਿਨ ਮੈਂ, ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛਿਨ ਮੈਂ ਮਿਟ ਜਾਤ, ਨਾ ਲਾਗਤ ਵਾਰੋ, ਛਿਨ 'ਚ ਮਿਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਦੇਹ ਸਦਾ ਦਸ ਦੁੱਖ ਭਰੀ, ਇਹ ਤੇ ਦਸਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ। ਆਤਮ ਨਿਤ ਅਦੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਆਤਮਾ ਅਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਖ ਨਹੀਂ। टीका चिंता अशुद्धता से भरी हुई है, दूसरी और दुर्गंध से भरी हुई है, तीसरी लसै नाम प्रकाश है। लसै पर लिखा ना, लसै वो खंड, ਉਹਦੇ अर्थ ਕੀਤੇ अखरी अर्थ नाल ना करे ना। वो खंड किए बहुत से टुकड़े जोड़ के सहज हैं और स्थूल जानिए। पुनः इसको रोग दर्शे हैं तब बहुत भांत के से जलती है। ठीक है। स्थिल होती है, स्थिल मतलब जो ढिलक जाती है। आमिख मांस और पशु का आसरा है। पूम जड़ी रेशा वगैरह। ठीक है। आसरा है, कभी होती है कभी नहीं होती है। दिन दिन में कटे और वधे और छिन में मिट जाती है, कुछ देर नहीं लगती। देह सदा ही इन 10 दोखों से भरी हुई है और आत्मा नित अदोख अर्थात इन दोखों से बिना विचारना। दोहरा, वेद कहत बुद्ध कहत है, तू पुन चित्त विचार। आत्म चैतन्य नित है, देह अनित निहार। वेद भी कहते ने, बुद्धिमान भी कहते ने। तू अपने मन 'ਚ विचार कर लै, देख लै। ਗੱਲ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ। ਆਤਮ ਚੇਤਨ ਨਿਤ ਹੈ, ਆਤਮ चेतन है और नित है। देह अनित निहारे अनित है। हे सिख, वेद कहते हैं, बुद्धिमान भी कहते हैं, तथा तू भी चित्त में विचार ले कि आत्मा चेतन और नित है और देह अनित है, यूँ जानना। सिख्यावाच दोहरा, तुम जो कही सो मैं लखी, स्थूल देह हो ना है। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਥੂਲ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਹੀ ਛਾੜ ਔਰੈ ਧਰੈ ਲਿੰਗ ਦੇ ਹੋ ਆਹੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਿੰਗ ਦੇ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।